प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਗਗਨ ਉਪਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू एवेंजलिस्ट अंशु जी, तुसी अपना कीमती समा कढ़िया और मैं विश्वास करती हाँ अज की गवाही जब लोगों तक पहुँचे बहुत सारे लोगों के लिए उधार का कारण हो यीशु के नाम के परमेश्वर की जिंदा प्रैजेंस के मैं वेलकम करती हाँ हर उस परसन जो इस वीडियो में देखे। परमेश्वर आत्मा परमेश्वर की सामर्थ टच करे इस गवाही के द्वारा इन जीसस नेम आमीन जी। सो पास्टर जी तुसी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਐਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ। दैट टाइम मैं अदर रिलीजन्स च बिलोंग करती सी, विश्वास करती सी, मेरा फेथ सीगा। इसलिए मैनू सीगा कि जे मैं नवां नियम पढ़िया मेरे गुरुआं ने मेरे तो नाराज़ हो जाना है तो यही चीज़ सी कि मैं लुकदी हुंदी सी मेरे फादर इन लॉ मैनू ना कह देन, बट मेरे फादर इन लॉ ने मैनू ही कहना गगन एक पेपर रोज़ का मैनू पढ़ के सुना दे ना। इस तरह से मैं एज अ फॉर्मैलिटी मैं सचमुच दसना चाहनी हाँ मैं एज अ फॉर्मैलिटी ना उन्होंने पढ़ के सुनाना शुरू किया। बट मैनू नहीं पता कि किस तरह परमेश्वर ने मैनू चुन लेना। जिस तरह बाइबल के विच लिखिया तू नहीं मैनू चुनिया मैं तेन चुनिया तेन ठहराया तां जो कि तेरी जिंदगी च फल आ सके ना। रियली इसे रीति नाल होया। फिर जिस टाइम उन्होंने रीड करके बाइबल के पन्ने पढ़ के सुनाती होंदी सी मैनू लग रहा सी कि मैं इन्ने घंटे किसी चीज़ में दे रही हाँ बट मैंने कदे इस तरह फील नहीं होया कि कोई मेरे नाल गल करे है ना। बट जो मैं बाइबल नूं जिंदा कलाम नूं पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम इस तरह होया कि मैनू लग रहा सी कोई मेरे नाल गल कर रहा। बट मैं जिस तरह आप ह्यूमनस बीइंग होंगे ना इसलिए थोड़ा जिहा मैं कैंसल करती रहती होंदी सी नहीं इदा नहीं है, नहीं मेरे गुरु ज़्यादा आया नहीं इदा ना। मतलब उस टाइम मेरी थिंकिंग इस तरह की सी थोड़ा फेथ उधर स्ट्रॉन्ग सीगा पहला जी जी मैनू सीगा कि हाँ जिस तरह इस तरह सीगे मेरे नाना जी जिहड़े सीगे ना उन्होंने सीगा कि मैं इन्हों बड़ा होके क्योंकि मैं शुरू तो ही धार्मिक विचारों वाली सीगी ना। शुरू तो ही मैं बहुत सेवा करती होंदी सी ना गुरु घर जाके बहुत सेवा करनी बहुत ही इस चीज़ां इन्हां चीज़ां दे विच ही सी सारे नूं सीगा कि बहुत धार्मिक विचारों वाली आ। इसलिए मैनू कहंदे सी इन्हूं ढाडी जथा बनाना है ना। इट्स अ गॉड प्लान कि गॉड ने मैनू अपनी महिमा दे लई यूज़ करना सी ना जी। सो जिद्दां तुसीं दस्सिया कि तुसीं बाइबल पहलां जदों पढ़नी स्टार्ट कीती तुहाडे हत्थ जदों फस्ट टाइम नवां नेम आया ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਸਟ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜੀ बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ जब तक ਤੁਸੀਂ चिन्ह चमत्कार ना देखो कदाचित भी परमेश्वर ਤੇ विश्वास नहीं करोगे। फर्स्ट मेरिकल मेरी लाइफ ਦਾ ਸੀਗਾ। फर्स्ट मेरिकल इस तरह ਸੀਗਾ कि मैं आयल्स करती ਸੀਗੀ क्योंकि मैं आफ्टर +2 आयल्स करनी स्टार्ट ਕੀਤੀ ਸੀ। मेरी इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ टच ਇੰਨਾ अच्छा नहीं ਸੀਗਾ इसलिए मैनू सारे भैन जी कहते होंगे सी सोहनी पिंड वाली भैन जी जी है देखिए जो इन्हें बोलना इन्हें ए करन लग पैना। रियली इसी रीति नाल सीगा जो मेरी स्पीकिंग होंदी सी मैं करती रहती होंदी सी ना। तो मैं लगातार 3 दिन जिदा अपनी अरदास करके जाने मैं एक ही गल करनी परमेश्वर अज ना रब्बा अज मेरी सुन ली आवाज़ अज मैं जाके बोल पावां अज मैं कोई ए ना करा। यू नो मैं सच्ची दसदी हाँ जिदा एक बुक पाउन हुंदा मैं रट्टा ला के जाती हुंदी सी कोई मैं 3-4 ऐसे रट्टा लाना कि मैं बोल पावां ना। बट ना सम टाइम अपन गॉड शुरू तो ये चीज़ सिखाते हैं कि कई चीज़ां अपने बल नाल नहीं होंदियां ना बल नाल ना ताकत ना परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ना। तो रियली वो सामर्थ मैनू नॉन बिलीवर ही जदों सी परमेश्वर ने मैनू बख्शी है ना। तो रियली परमेश्वर का मैं धन्नवाद करती हूँ। तो उस 3rd डे मैं इस तरह सोचा मैं कि मैं इस तरह करती हूँ मेरी बुक वाला बाबा है ना उन्होंने एक बार कह के देख लें कि हाँ मेरा थोड़ा ना मेरी हैल्प हो जाऊगी। मैं क्या नॉर्मली मैं बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं की क्योंकि मैनू नहीं पता सी प्रार्थना किद्दां कीती जाती है। मैं छोटे जे बस इन्नी प्रेयर की कि बुक वाले बाबा जीसस ना इदा करी कि अज मैं स्पीकिंग कर सका। एंड रियली गॉड दा फेवर से उस दिन मेरी जिंदगी के उत्ते कि बिना मैं रुके
ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੀਚ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰ ਦੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਕੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਦੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਰੀਅਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੋਕਨੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਅਨਰੈਗੂਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਮੇਰਾ BP ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ 1.5 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗॉड ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਅਬਰੋਡ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਟੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਾ। ਮਤਲਬ 18 ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਾਈ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਫਰ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਐਵਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਰੀਅਲੀ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਕੜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਠੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਸੀਗਾ, ਬੱਦਲ ਦੇ ਨਿਆਈ ਕਲਾਉਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਰਸਿਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ, ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ,
ਮੈਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਜਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਈਬਲ ਕਦੋਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੂਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗॉड ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਬੋਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦਸਵੰਧ ਬੋ ਕੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਚਰਚ ਗਈ, ਬਟ ਬਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਾਹਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਅੱਜ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਹਣਾਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਂਟਸ ਦੇਖੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗॉड ਵੱਲੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂਡ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮਿਰੇਕਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਵਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਰਚ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਨੇ ਔਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆ, ਗ੍ਰੇਸ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ? ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂ 3 ਮੰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਗॉड ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗॉड ਦੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਕਨੈਸ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਈ ਗॉड ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਜਿੱਦਾਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਸਲੋਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੂਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 8-8 ਘੰਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੀ ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਕਨੈਸ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਬਾਈ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਬਾਈਬਲਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਥ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 6-7 ਸਾਲ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਲਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਫਨੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਗੇ ਗਲਾ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਦੀ ਪਾਪਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਲਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਗॉड ਸੈਡ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆ ਨਾ। ਰੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਜੀਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਸਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਹ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਟੁੱਟਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਗਨ ਜਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਟੈਂਟ ਖੋਲਣ ਆਪਣੇ ਧੁੱਪੇ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਡ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਫੇਥ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਰੀਅਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਆਇਲ ਉਡੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਗਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ।
ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਬਸ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੁਲਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਬਾਈ ਗੋਡ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਦਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਿਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਗਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵਨਲੀ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਟ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸਿਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 12 ਖੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚ, ਹੈ ਨਾ, ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਡ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੀਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਪਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਸੋਚੇ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 3rd ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ। ਬਾਈ ਗੋਡ ਗ੍ਰੇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸੇਮ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਯੂਥ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਨ ਬਿਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊ ਕਮਿੰਗ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਪਰੇਮ ਦੇ ਨਿਆਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੋ ਕਰੋ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿल्कुल बिल्कुल ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, जी जी ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਔਨ ਯੋਰ ਕਰੈਕਟਰ। ਆਪਣੇ हाँ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਲਈ ਭੁੱਖ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਸ ਰੱਖੋ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਡ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। जी ਜਿਹੜੇ बिल्कुल ਨਿਊ ਪੀਪਲਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਕੇ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੱਖੋ ਤੇ ਪਰਖੋ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀਸਸ ਦਾ ਲਵ ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਸ ਵਧੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਭੁੱਖ ਰੱਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਮੀਨ।